Selanjutnya yaitu pembacaan Ratibul atas Maulid Asrafatah. Assalamualaikum Rasulullah lahir Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa hadiyatan ila habibi ummah bi mutrakan al-atas wa sallallahu fatah hadiyatan ila habibi ummah bi amr bi salim hafid bi salim syadid bin salim sayyidillah lahu bil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد وامنه وصافي لنا الموارد يا ربي صل على محمد وامنه وصافي لنا الموارد يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد وعدنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن أرسل بالهدى ودين حق المصطفى أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا صلى الله عليه. فالحمد لله الذي من به فبه اهتدينا وحوينا سدادا أرسله فينا برحمته التي عظمت فوزنا منزلا متفردا صلى الله عليه. واختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غادا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه. ومقامه المحمود وهو محمد والحمد للرحمن دأبا سرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأبوه أدامنا لا تكرمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وفي قوائه العرش رأيس محمد مع الإله فبانوا رتبة أحمدا صلى الله عليه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأسكى قبيل الوالدا ولم يزل متنقلا في أكرم وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه الله يعلاه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجيدا عبد الله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ثقلا ولا ألما وقد قد شاهدت آيات تسمو سدادا هل السعود والدرجة الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاد الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام فيه في الشهر ربيع أبرزت شمس الهدى وبدا قطع السور مجهولا ومخدونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
بك توقف فالسماوات أطاعت يا رسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت سعد وفخر وعطاء له حد رحمة الرحمن طه يا رسول الله ظهرنا هنا وفيرا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يوم يأتي بلواء تنبأ من كان وعد آدم والرسل طهرا يا له والله سعدا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العز بطه ولنا الفار محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فجمعنا جميعا يا الله بالجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبه هبنا مواهب يا الله وارضى عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفاء والأنس نسعد يا
Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah habibi fi jami'il dirasat Ramadan wa ghafuri li sarihil hadiyat sallallahu ala Muhammad marhaba ya sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba yahtimi al-umra bihusna wa yamini inna nafad salli ya rabbi wa sallim ala nabi wa alihi bila sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ولد النبي ونكست أصنام أهل الشرك بين الحرب والجبل الصعداء فانشق أيوان ودار مهمدات فلازم رحمن هذا المولد فأرضعت وثويبة وحليمة وكل حقا سعيدا وهلت المرقات دار حليمة وسقوا به الغيث وحزوا سؤددا صلى الله عليه أمينا صديقا محمودا أخلاقه برا صحيا أجوادا ما أبوه بطيبة ومحمد حمد وزارته رب ذاك الوالدا صلى الله عليه الأعوام ثم بعوده وفالهمام أمه ذات النادى أفله الجد وعمر لم تضى نجوم العزيمة صابرا مجتهدا صلى الله عليه خطبته في 25 فحازت بالمعظم مقعدا سامي الضر وفتته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa atahu wahyullahi fi khari khira yaqtadi bi ayyaman fardan abida qala lahu jibrilu ra'anta marsulu ilahi fa'adan audan ahmada sallallahu alaihi خديجة أسلمت وعلينا وصدقه صديق أقمار الهدى وماذا يبلغ لرسالة في خفا
Summa bijarin sabiran wa mukabidan sallallahu alaihi Khadijatun ba'da asrin wa abuhu talibi wajaba ba'da dhaini sada ida asara bihil maula illa aqsa ala fawqas samawati uruzan mufrada sallallahu alaihi wajah sidrata muntaha wa habahu rabbul arsi tamjidan wa aizan awhada sana ma'adi wa barzakhin wa kubra jatil ayyi haqqan qad arahu wa ashhada sallallahu alaihi qamarun saqu wa hannal jida'u wal qur'anu qaddamu ayatin syamsul huda baina asabihi fatama'u a'dabun wa khazallatun waddabun nuqqan syahida sallallahu alaihi Allahu habiba fala tara baina khalaiqi misla qaha ahada qad akmalallahu bihi dina fa arsya liqawaidihi wa hinan syai'ada Allahu akramana bihi ya fawzana bi Muhammadin fa asab nuran bi kuhul huda ya rabbi salli ala nabi wa alihi wal mursalin wa bi hadi muqtada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-Walid, orang tua kita Al-Fatih Al-Fatih As-Sultan beserta zuriyahnya beserta keluarganya. Yang kami hormati para asatidz, para ustaz Hanafi, Ustaz Zaki, Ustaz Muji dan ustaz-ustaz yang lainnya, rekan-rekan jamaah Majelis Rasulullah semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir, kita dapat bermuajah, bersilaturahim, bertemu muka di tempat ini. Semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal kebaikan yang menjadi pemberat timbangan amal baik kita kelak di akhirat. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan dan senantiasa tetap tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, menyambung apa yang menjadi tugas kami pada malam hari ini, melanjutkan kajian atau pembahasan yang kemarin. Kita memasuki ke fase baru, memasuki ke bab baru. Ini langsung saja
Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayamumi asyarutut. Jadi syarat sahnya tayamum itu ada 10. Syarat sahnya, tanpa ini berarti tidak boleh, tanpa 10 ini berarti tidak boleh kita tayamum. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus menggunakan debu yang turab lahu gubarun. Jadi tanah atau ya tanah yang ada debu, yang ada debunya. Yang pertama, intinya tayamum itu ya harus pakai debu, tidak boleh pakai yang lain, tidak boleh pakai pasir, tidak boleh pakai remukan batu, tidak boleh pakai, pokoknya harus pakai debu, remukan genteng atau remukan batu bata. Pokoknya harus bahan bakunya, sarana bersuci yang pakai tayamum itu yang pakai debu atau tanah. Terus kemudian yang kedua, wa ayyakuna at-turabu thahira. Debu yang digunakan ini harus debu yang suci. Nah, ini kemarin ada pertanyaan usilan, nggak tahu saya, usulan apa usilan dari Bang Aden ini. Saya ini bingung debu yang kayak mana. Kita kembali kepada definisi tayamum itu adalah mendatangkan atau memindah debu pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti mandi, wudhu atau bersuci, sebagai pengganti itu. Nah, debunya debu yang seperti apa? Debu yang suci dan mensucikan. Seperti dalam pembahasan air, itu ada air yang suci dan mensucikan. Ada pula air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang suci mensucikan jelas ini air mutlak, seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air salju dan lain sebagainya. Terus air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air semangka itu suci nggak? Suci, tapi bisa buat wudu nggak? Nggak bisa. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, debu juga sama. Jadi debu yang boleh dibuat tayamum itu adalah debu suci yang mensucikan. Nah, gambaran atau contoh debu yang suci tapi tidak mensucikan apa? Kita ambil contoh yang gampang saja. Misalkan bubuk kopi itu suci nggak? Suci. Dia ubar itu debu, tapi tidak bisa untuk tayamum. Ya emang ada. Terus apa lagi? Gamping. Tahu kapur gamping itu ya Pak? Nah, kapur gamping itu kan dia kalau yang asalnya keras, kemudian lama-lama kan dia bisa hancur, terus bisa debu, menjadi debu. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan, karena asal muasalnya kan batu, bukan tanah atau bukan debu. Jadi yang kedua, syarat sahnya tayamum itu adanya debu yang digunakan untuk tayamum adalah debu yang suci dan mensucikan. Terus kemudian yang ketiga, syarat sahnya tayamum wa alla yakuna mustamala. Sebagaimana debu ini mustamal, di dalam bab air itu juga ada yang mustamal.
Intinya mustakmal itu berarti kalau air adalah air yang bekas digunakan untuk bersuci. Sama ketika debu yang suci telah dipakai untuk bersuci, untuk tayamum, berarti mustakmal. Kalau mustakmal berarti tidak bisa dipakai untuk tayamum lagi, harus cari debu yang lain. Terus kemudian yang keempat, wa Allah ini rotok cepet bentang kata. Nanti kalau khatam kita bikin ingkong. Saya lanjutkan. Wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Syarat sahnya tayamum yang keempat, jadi adanya debu yang dipakai tayamum itu tidak tercampuri dengan sesuatu seperti tepung, seperti gamping, seperti bubuk kopi, seperti pokoknya tidak tercampur dengan sesuatu. Jadi al-turab al-kholis, debu yang murni debu, tidak tercampur sesuatu selain debu. Karena kalau sampai tercampur sesuatu selain debu, semisal tercampur tepung atau semisal tercampur pasir, nanti ibarat air, maka tidak bisa nyampe pada kulit. Padahal yang dikehendaki dengan tayamum itu adalah mendatangkan debu pada kulit wajah atau pada kulit tangan. Jika tercampur, tentunya ini campuran itu akan menghalangi atau menjadi penghalang nyampenya debu pada kulit. Terus kok mau nengai, Mas? Kok diam aja apa? Serius bener. Ya tes. Pak, sambil ngopi, sambil ngopi, monggo sambil ngerokok, biar ini semuanya masuk. Jadi santapan rohani ya santapan jasmani. Jasmaninya kita kasih makan, rohaninya juga kita kasih makan. Dan lanjut ya Pak ya. Pokoknya nyantai sambil minum sambil biar nggak tegang. Kalau tegang saya juga ikut tegang, Pak. Bingung saya. Keseriusan, jadi seriusan. Nah, tadi yang slow saja, yang milo. Dilanjutkan. Terus yang keberapa tadi Pak? Kelima ya Pak. Kelima. Wa ayyak sidahu. Yang kelima, jadi proses tayamum itu harus ada debu yang dipindah. Sesuai definisinya tayamum, memindah debu yang suci mensucikan pada wajah atau kedua tangan sebagai pengganti toharoh yang lain, mandi, wudu. Jadi harus ada debu yang dipindah ke wajah, debu yang dipindah ke tangan. Nah, saya ambil contoh ini. Kalau misalkan ada debu suci, kemudian tertiup angin, terus kemudian nempel di wajah kita. Saat bersamaan kita niat tayamum, maka tayamum yang semacam ini tidak benar alias tidak sah. Sebab apa? Tidak ada proses mendatangkan debu pada wajah, tapi debu itu datang karena terhempas angin. Paham ya Pak? Jadi harus sengaja menepuk debu, kemudian ini debu diusapkan ke wajah atau ke tangan. Nanti mohon izin ke praktek tayamum. Jadi harus ada debu yang dipindah, karena pengertian dari tayamum itu kata Kanjeng Nabi, at-tayammumu darbataini, darbatun ilal wajhi wa darbatun ilal yadaini. Lah arti dorbah itu berarti memindah debu.
anggota tayamum ini ada dua, wajah dan kedua tangan. Enggak seperti wudhu Pak, nanti bapak tayamum dilakukan kayak wudhu, nggak usah. Jadi cukup dua anggota tubuh, yaitu wajah dan kedua tangan. Terus kemudian wa ayyam saka wajhahu wa yadaihi. Ini yang nomor berapa Pak? Ke-6 ya? Nah, yang ke-6. Jadi syarat sahnya tayamum yang ke-6 adalah mengusap wajah dan kedua tangan yang diusap, karena anggota tayamum itu wajah dan kedua tangan. Bidarbataini, dengan dua tepukan, dua pukulan, kalau bahasa Indonesia dua pukulan atau dua tepukan, seperti tadi yang dasarnya hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tayammumu bidarbataini, darbun ilal wajhi, terus wa darbun ilal yadaini. Jadi tayamum itu adalah dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk kedua tangan. Terus syarat berikutnya, syarat sahnya tayamum, wa ayyuzila an-najasata awwalan. Jadi sebelum tayamum kita laksanakan, maka harus menghilangkan najis terlebih dahulu, yang mungkin najis itu ada di wajah atau najis itu ada di tangan. Ini dibersihkan terlebih dahulu. Misalkan mau tayamum, ini ditelain cecak, nah, itu harus dihilangkan dulu. Terus yang berikutnya yang ke berapa? Discussing sampean Pak. Pokoknya ini terusannya. Pokoknya terusannya. Wa ayyastahidda fil qiblati qablahu. Orang yang tayamum itu disyaratkan harus berusaha untuk mencari arah kiblat terlebih dahulu. Ini menurut satu riwayat. Harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Tujuannya apa? Karena tayamum ini kan ibadah toharoh darurat. Toharoh darurat, bersuci tapi yang darurat. Kalau darurat itu harus yang pasti. Contohnya lagi, karena tayamum ini ibadah toharoh darurat, berarti juga disyaratkan nanti pelaksanaan tayamum itu harus masuk waktunya sholat. Nah, arah kiblat ini juga menjadi pertimbangan. Itu satu riwayat mengatakan kalau mau tayamum cari dulu arah kiblat, berusaha untuk mencari arah kiblat. Nah, dalam riwayat lain ini tidak menjadi syarat, artinya ketika tayamum tidak usah mencari arah kiblat terlebih dahulu. Ini juga tidak apa-apa. Tergantung kita pakai kaul yang mana, pendapat yang mana. Insya Allah semuanya baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Jadi pelaksanaan tayamum itu dilaksanakan setelah masuknya waktu. Ya, kembali lagi, karena tayamum adalah bersuci darurat, maka tidak ada darurat sebelum masuk waktunya. Darurat itu ketika telah masuk waktunya. Kalau belum masuk kan masih bisa berusaha untuk mencari air. Tapi begitu darurat, apalagi sampai mepet hampir kehabisan waktu, maka cepat-cepat ambil inisiatif tayamum dalam keadaan tidak menemukan air. Terus yang ke-10 terakhir. Yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardin. Wa ayyatayammama likulli fardin. Dan orang yang tayamum itu supaya tayamum untuk tayamum sekali, bagi sholat fardu sekali. Tapi fardu, bagi sholat fardu sekali. Misalkan mau sholat duhur,
tayamum. Berarti tayamum itu hanya berlaku untuk sholat duhur. Masuk sholat asar, mau sholat asar, berarti tayamum itu berlaku untuk sholat asar. Nah, kemarin pada fasal sebelumnya ini kita membahas masalah niat ya, masalah niat. Kemarin saya sampaikan, jadi tayamum itu juga ada ketergantungannya dengan niat, ada kaitannya dengan niat. Kemarin saya sampaikan, saya jelaskan bahwa ketika kita niat tayamum, kemudian kita mutlakkan, misalkan begini, nawaitu tayamuma listibahati sholati, yang artinya saya niat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan sholat tanpa menyebutkan fardis sholati, tanpa menyebutkan sunnatis sholati, berarti dimutlakan. Maka tayamum yang diniatkan dengan niat mutlak seperti ini berlaku untuk sholat fardu dan berlaku pula untuk sholat sunnah. Misalkan sholat duhur, terus kemudian karena tadi niatnya mutlak tanpa digantungkan dengan sunat atau dengan fardu, maka boleh melaksanakan fardu duhur. Kalau mau nambah ba'diyah duhur atau sholat rawatib. Terus yang kedua, ketika kita niat tayamum, kemudian niatnya kita khususkan. Contohnya, nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan fardunya sholat. Artinya untuk sholat fardu. Maka ketika niat yang seperti ini, tayamum satu berlaku untuk sholat fardu satu. Paham ya Pak? Nah, terus kemudian yang ketiga, ketika kita niat tayamum, kita niati untuk melaksanakan sholat yang sifatnya sunnah. Contohnya, nawaitu tayamuma listibahati sunnatis sholat. Aku niat tayamum supaya diperkenankan melaksanakan sholat sunnah. Maka tayamum yang kita niatkan itu, ini hanya berlaku untuk sholat sunat, tidak berlaku untuk sholat fardu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini saya lanjutkan, ada tambahan di pemajangan ini. Dilanjutkan ya Pak ya? Ya, ini tinggal dikit toh Pak. Nah, biar cepat khatam Pak. Habis ini kita syukuran, nanti Bang Aden suruh apalah tawahikum, jangan banyak-banyak, 10 aja cukup. Enggak, bercanda. Kalau beneran ya alhamdulillah. Faslun tadi sudah, syaratnya sudah. Terus kemudian sekarang faslun tentang furudut tayamum. Jadi rukun tayamum. Sebagaimana ibadah yang lain itu ada fardunya atau rukunnya, tayamum juga ada rukunnya. Kalau syarat itu berarti di luar tayamum Pak. Tapi kalau rukun atau fardu berarti di dalam tayamum. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu-fardu atau rukun-rukun tayamum itu ada 5. Al-awalu naqlut turabi. Jadi memindah debu atau mendatangkan debu yang asalnya ada di depan kita tepuk atau kita pukul, kemudian dipindah ke anggota tayamum, ke wajah dan ke tangan. Jadi setelah nepuk ngusap wajah selesai, ini baru melakukan tepukan kedua untuk mengusap kedua tangan. Terus yang kedua, asani an-niyatu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu ada niat, maka tayamum juga ada niat. Kapanlah niatnya tayamum itu? Niatnya tayamum itu bersamaan ketika memindah debu ke wajah. Jadi ketika memindah debu ke wajah ini bersamaan di awal atau di awal bagian wajah
ini sudah memasang niat tayamum. Nah, nanti coba kita praktekkan ya, mohon nanti untuk dikoreksi. Terus yang ketiga asalisu maskul wajhi. Fardunya tayamum yang ketiga ini adalah mengusap wajah. Saya lanjutkan. Yang keempat, rukunnya tayamum maskul yadaini, mengusap kedua tangan ilal mirfaqo ini hingga dua siku seperti wudhu. Terus kemudian yang kelima, al-khamisu at-tartibu bainal masfataini, tertib atau berurutan. Tertib itu ya menempatkan sesuatu sesuai urutannya. Jadi wajah dulu baru tangan, tidak boleh dibalik. Jadi harus tertib antara mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan mengusap kedua tangan. Nah, sekarang praktek tayamum. Kalau niatnya ya seperti tadi, kita mutlakkan saja. Misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Jadi aku niat dalam arti itu lafadznya niat. Jadi nawaitu tayamuma listibahatis sholati. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan sholat. Jadi praktek tayamum kurang lebih seperti ini. Jadi intinya sebelum tayamum yang kita cari terlebih dahulu adalah debu yang suci. Debu yang suci. Taruhlah kita sudah dapat debu yang suci di hadapan kita, ini ada debu ya. Di hadapan kita ini ada debu. Nah, setelah debu ini ada di hadapan kita, kemudian kita membaca lafadznya niat tayamum. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Itu maknanya aku niat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan sholat. Minta tolong. Jadi ini atayamumu berbata ini ya Pak. Jadi begini. Jadi setiap kali usapan itu ada dorbahnya. Berarti ada tepukan ke debu, kemudian dipindah ke anggota tayamum. Tadi kita sudah niat ya, sudah melafazkan niat. Sekarang niat yang sebenarnya. Niat yang sebenarnya itu ketika kita naklut turab, jadi memindah debu kita tempel sini, terus kemudian kita pindah debu yang di sini, yang nempel di sini, ini kita pindah. Nah, keadaan debu kan macam-macam Pak. Kalau debunya tebal biasanya di sini nempelnya tebal. Kalau sekiranya ini perlu dikipas-kipaskan. Tapi jangan dibersihkan, cukup dikipaskan. Nah, ini langsung ditempel ke muka. Cukup satu kali usapan. Dorbatun ilal wajhi. Jadi satu pukulan, satu tepukan untuk wajah. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika nempel ini dalam hati itu ya tadi, kita tidak melupakan lafadznya niat tadi. Artinya ketika kita nempel ini dalam hati kita niat tayamum. Ya, terus berikutnya kita nepuk lagi Pak. Tepukan yang kedua, wador batun ilal yadaini. Satu tepukan lagi, ini untuk kedua tangan. Jadi caranya seperti ini.
kemudian kita tarik sampai siku-siku, kita putar. Terus kita tarik. Nah, ini untuk ibu jari atau jempol, ini kan tadi belum kebagian usapan. Maka tangan kita putar. Selesai. Kira-kira seperti itu. Ya, mohon dikoreksi kalau mungkin ada yang kurang pas menurut panjenengan. Yang jelas sesuai dengan kitab yang saya baca itu seperti itu. Jadi saya ulang ya Pak. Jadi tayamum, misalkan saya tayamum Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tayamumah istilah hadis sholati lillahi ta'ala. Terus ketika Ustaz ini Pak, ketika mindah ke sini, ini sudah mulai menetapkan nih niat. Selesai satu tepukan. Terus tepukan yang kedua, kita tarik ini, kita putar. Tidak harus rata seperti air itu, tidak Pak. Terus kemudian kembali. Nah, ini kan belum ya. Ini insyaallah kurang lebihnya praktek tayamum seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa kita tutup dengan pembacaan Fatihah diimami oleh orang tua kita di Maria Sigap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbil Muqatal Aqram Syafi asli lana al-ahwal janibana ar-rada wasli sunal muslimin wa'fi wa tawallahum wa dufa surura manitada. Ya Rabbi wa jama syamlahum wal tubihim mansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida sabi salana al-aqdama wa fir dhanbana wa ansur bina fil kauni anwar wal huda wa anzur ilayna ajma'ina wa fina sirra wa jahran wasbina min kulli da husnal yaqini minka habana wa minna wa mimma wa nawafina syarral ida wa qadilana al-hajati ajma'aha wajid ya wasiyal ifdali minka ma hamida akhtim lana al-amara bil husna wa bil firdausi fatma'na bituha ahmada wa bima qad sidqin sa'id wajhahu bihadairil qudsi manazil suhada wa bijahi ya rabbi fajal nabi iman min as'adil qawmi kurami su'ada wa adim salat wa salam alaihi ma'amma sababil fatih au hadin hada wal ali ahli tuhri wa sabil kirami wa tanbi habibika turita kirami wa tanbi habibika tariqatada
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana awrati wa amin rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma badan wujudan manna la bitisabin minna bil mustafa rasuli nabi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adzal habib wa alihi wa sahbihi idadatusubi walhamdulillahi fil batanahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan Ratus dan Maulid telah selesai, bahkan kajian kitab As-Safinah alhamdulillah sudah dibacakan. Ilmu terberi kepada kita, maka kita paham tentang yang namanya tayamum. Asal memakai debu, tidak boleh pakai tepung terigu gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak seperti itu kita yang penting debu gitu kan, bisa aja tepung terigu gitu kan, debu. Nah, dengan jelas kitabnya dibacakan, kitabnya kitab Safinah, kemudian kita bisa paham. Mungkin selama ini yang tayamumnya agak keliru, kurang pas, maka dibacakan kitabnya, ilmu kita nambah semakin pas. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya selaku pemandu bisa, bila sesuatu kurang berkenan, kurang pas, mohon maaf. Saya di astaghfirullahaladzim. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.